there will be a semi-permeable membrane. The membrane may be every membranes, but here in chemiosmosis, which occur in the photosynthesis, here the membrane will be a thylakoid membrane. Here, the specific membrane used here will be a thylakoid membrane, because we are talking about the photosynthesis, and in photosynthesis we talked yesterday about the thylakoid membrane, which is present in the chloroplast, and these two process, which is the electron transport chain and ATP synthase. This is used in the chemiosmosis for ATP synthesis, and hydrogen's gradient is produced, which is responsible for this ATP synthesis. Now, how hydrogen gradient is produced here, we will talk in the next slides. In the light reaction, what's occur? In the light reaction, first of all, the pigment molecule absorb one photon of the sunlight and loses one electron. Yo pigment molecule come chlorophyll zone sir chloroplast ki de gasi chalu ki awal sunlight photon absorb ki or yo electron loss ki. This electron is passed to a modified form of chlorophyll called pyopytinine. Or the electron via yo chlorophyll yo form de chagita pyopytin we are working, which passes the electron to a quinone molecule. Or via the electron chartala quinone molecule ta, starting the flow of electron down an electron transport chain that leads to ultimate reduction of NADP to NADPH. कल चिदा ट्रांसपोर्ट की देयो मॉलिक्यूल ना देयो रिसेप्टर ना बल रिसेप्टर तदा इलेक्ट्रॉन जी नु पदे के जमुन सरा NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट दागे रिडक्शन होती NADPH था और NADPH जमुन सरा बिया फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यो बल मैकेनिज्म दे पागे बाने द ATP सिंथेसिस दफार यूज कीगी या जमुन सरा डार्क रिएक्शन के हम यूज कीगी डार्क रिएक्शन कम केल्विन साइकिल कम नेक्स्ट साइकिल चिराजी पाए के यूज कीगी वस द लाइट रिएक्शन चिदे नु द जमुन सरा what types the you non-cyclic वायु but what type की you पर cyclic the cyclic reaction पर इस वाले के सफर रखते the cyclic reaction is similar to that of non-cyclic but differ in that it generate only ATP cyclic के only ATP produce कीगी और no reduce in ATP पर के न produce कीगी बल जमुसरा सभी पर cyclic के जमुसरा only Putu system 1 use कीगी while non-cyclic के जमुसरा Putu system 1 और Putu system 2 वन use कीगी was what is Putu system 1 Putu system 2 दाबो रुस्त पा layered reaction कम diagram चली पड़ी कभी भी आवाज़ दलता how was जमुसरा sunlight रागे दलता sunlight वाले के दा जमुसरा सरे thylakoid membrane दे it is a thylakoid membrane دا زموږ سره د thylakoid د ګرین دنه سایډ دی دا بهر سایډ دی کم سټروما چې کوم زموږ سره لایټ زموږ سره ولګي په کلوروفیل کم مالیکولز د ته موږ چې دی نو دغه ته موږ پوټو سیستم 2 وایو صحیح شو په پوټو سیستم 2 کې د لایټ یو خاص ویولین چې دی هغه ابزارب شي د وجې دی ته موږ فی زیاتر چې دی نو هغه فی 680 نانومیټر چې دا ابزارب کیږي د دې د وجې د فوټو سیستم 2 ته موږ فی پی 680 هم وایو کله چې دا ابزارب شي نو یو زموږ سره څه وشي په فوټوسینتھیسس کې موږ وایو واټر هم یوټیلایز کیږي هغه واټر د فرست سټیپ اټس اکر هیر از پوټالیسس اف واټر مطلب پوټالیسس بریک ډاون وشي water H2 which the breakdown which it is very most important process in photosynthesis the photolysis of water because here for photosynthesis ke
maybe you know that we say that oxygen is produced in photosynthesis. But from where oxygen is produced, whether it is produced from water or whether it is produced from carbon dioxide. So the actual answer is that it is produced from the water through photolysis of water when the sunlight absorb energy, the first photon in photosystem 2. So this photolysis of water, we have oxygens which is evolved outside. Hydrogen today, hydrogen زموږ سره دننه دا ions چې دا produce کیږي او د gradient produce کوي او دا کله چې دا gradient produce کیږي نو د په ATP synthase یو انزیم دی کله چې دا gradient د کیږي د دې نه پاس کیږي نو کله چې پاس کیږي نو د زموږ سره سچل کوي د دې پاس کېدو سره زموږ سره ADP هغه دغه سره فاسفیټ انټر کی او زموږ سره یو ATP پروډوس شي دلته ها زموږ سره یو ATP دلته پروډوس شو په non-cyclics او بل زموږ سره خاص الکترون کله چې د پروتو سیستم د الکترون سیستم کې د پروتو سیستم د الکترون ایوالو کی صحیح شو چې الکترون ایوالو کی د بیا مختلف ریسپټر دي مختلف پروتینز دي ریسپټر دي چې هغه زموږ سره یو ریسپټر پکې دی هغه ته موږ پلاستوکواینون وایو پلاستوکواینون دی ورکی د پلاستوکواینون نه بعد چې دی نو دی بیا چرته لاړ شي بیا سایټوکروم ته لاړ شي د سایټوکروم د مختلف ریسپټر باندې دی یو لور کوي بل لور کوي صحیح ده بیا چې دی سایټوکروم یا پلاستوساینین لور کوي پلاستوساینین بیا زموږ سره پوټو سیستم 1 لور کوي او پوټو سیستم 1 چې دی نو دی ډایرکټ لایټ هم ابزارب کولی شي تھرو هغه هم په سایکلیک ریاکشن کې موږ وایو چې سایکلیک کې دا زموږ سره نان سایکلیک والا کې سٹارټ تا نو په دې کې الکترون تھرو پوټو سیستم 2 راغی صحیح شو وس فرض کړه ډایرکټ لایټ ابزارب کې نه به زموږ سره بیا سایکلیک کېږي خدا کوم الکترون چې راغی نو دی وس go through different other receptor پای کې زموږ سره فیروډاکسین راځي دا غینه فیروډاکسین ان ADP reductase دا ډیفرنٹ انزایمز دي خو کله چې د دې ریسپټر یو الکترون د بلنا یو لور کوي بل لور کوي نو په دې کې ډیفرنٹ چینجز راشي او د دې چینجز په تھرو باندې زموږ سره یو بل پروسس وشي یو دا دلته ATP پروډوس شو دلته زموږ سره د هایدروجن کم آینز دا چې راغلي نو دا د دې سره یوز شي د NADP سره او زموږ سره NADPH پروډوس کی نو د نان سایکلیک مین امپورټنٹ پروډکټ چې دی زموږ سره دی NADPH او ATP او اصل کې دا ATP او NADPH دا زموږ سره بیا it will go to the Kelvin cycle the dark cycle دا stroma موږ dark cycle په stroma کېږي نو دی په further it will run the dark cycle of photosynthesis oh it is the whole reaction of the non-cyclic or the light reaction in which 2H2 is used and 2 NADP is used 3 ADP 3 phosphate and light and this is the product of this light reaction in which 2 NADPH is produced and 3 ATP. Is there any question in the light reactions non-cyclic? Okay, now this is the non-cyclic electron flow. Just like sunlight come here, proton, it goes through different electron receptor, then photosystem 2 transfer electron into primary electron acceptor, then through different it goes through different electron acceptors and electron is received by photosystem 1 and then the electron goes to primary electron acceptor and then
It's go through different electron acceptors that we already talked, and the final product in ADPH is produced. So ATP and ADPH is produced here. So now what is the difference between the non-cyclic electron flow and the cyclic? This is the cyclic electron flow. In cyclic electron flow, the difference is that the sunlight photon is absorbed in photosystem 1 here, and then this electrons is transferred into primary electron acceptors, then it's go through different electron acceptors, and through different electron acceptors the ATP is produced here, and the difference between the cyclic and electron, the cyclic and the non-cyclic, is that there what the NADPH is also produced, while in the cyclic we have only ATP, and this process is also cyclic. Then these electrons can also again be received by photosystem 1. So this is why this electron flow is called cyclic electron flow. So the main thing here is that because we have different wavelengths in the lights, in the sunlight, but what wavelength, what color will be the more useful in the photosynthesis? So not all wavelengths of light can support photosynthesis. Not all are required, but specific wavelengths of lights are useful in the photosynthesis. Specific wavelength, only specific wavelength of light or specific color of light is absorbed by the leaves, and that is known as the absorption spectra. What is action spectra? Action spectrum depends on the absorption spectra. When the absorption spectra is more, the action spectra will be more. In green plant, what is the action spectra? In action spectra for chlorophyll and carotenoid is violet blue color and the red light. And this is the wavelength of the from 600 into 700 wavelength is most useful for chlorophyll A, for the absorption of chlorophyll A. And from 400 to 500, this color of wavelength is most useful for the absorptions by chlorophyll B. In red algae, what is difference in red algae? In red algae, the action spectrum is mostly blue-green light, not violet, blue, and red lights. This is the main difference in green plants and algae. The non-absorbed part of the light spectrum is what that give photosynthetic organism their color. Kathasu lidili che the photosynthetic like a leaves tamungura the green khari. The green woolly mutakhari. Why? It looks like green color, the leaves. Do you know this? Hello? Why the color of leaves is green? No one is here? Sir, the green pigment today they absorb already. Sanga? Sir, the green color. Sir, green color. Green color absorb kare did absorb and that's why they look like green color. No, sir, no, it's totally wrong. असल के 10 तमाल पास हुए चिक ग्रीन प्लांट के लीव्स चिदे कंपोजिशन जंग से लगी या वायलेट ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब कई सही ग्रीन कलर ने एब्जॉर्ब कई ग्रीन कलर चिदे यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस दे वापस द लीव्स न तंबीगी चिकले वापस लीव्स तंबीगी चिकम कलर चीज मुसर ने एब्जॉर्ब कीगी
صحیح شو او واپس دا غ میټیریال نه تنبیږي نو موږ ته هغه کلر هغه شی موږ ته هغه شان ښکاري. فار ایگزامپل کوم دیوال ته ګورو یا د چیر یو کلر ته ګورو یا مختلف کلر چې تاسو ګورئ نو دا اکچولی دا کلر چې دی نو دغه میټیریال نشي ابزارب کولی دی تنبیږي او هغه کلر چې کله تنبیږي دی واپس زموږ سترګو له راځي او هغه میټیریال موږ ته په هغه کلر کې ښکاري. دغه شان قصه ده د لیوز. د لیوز کې زموږ سره څه دی ګرین پلانټس یا ګرین دغه چې دی نو هغه زموږ سره ګرین کلر نه ابزارب کوي د هغې د وجې لیوز موږ ته ګرین کلر کې ښکاري. د دې د وجې موږ وایو چې د ګرین کلر په فوټوسنتھسس کې هیڅ قسمه رولز نشته. least effective for photosynthesis in the respective organism. For example, green plants موږ ته ښکاري نو green plants مطلب دا دی چې د green color په دې په green plants په photosynthesis کې هیڅ قسم رول نشته. red algae موږ ته red ښکاري نو د هغې مطلب دا دی چې په red algae کې د red color هیڅ قسم رولز نشته. په دې کې به red algae موږ وایو په red algae کې د action spectrum is blue green light. الته blue green red light نه ابزارب کیږي الته red نه ابزارب کیږي blue green light ابزارب کیږي بلکې red چې دی هغه واپس راتنبیږي. نو د هغې د وجې موږ ته هغه د red algae هغه کلر red ښکاري. صحیح شو. بیا پرپل بیکټیریا موږ وایو نو پرپل بیکټیریا چونکې موږ ته پرپل کلر کې ښکاري نو موږ وایو نو پرپل کلر چې دی نو هغه به هم د فوټوسنتھسس لپاره یوزفل نه وي. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the next step, which is the most important, is the dark reaction. Dark reaction, it is introduced by a scientist known as Kelvin Cycle, and this is why he named this cycle as Kelvin Cycle. So this reaction is also known as Kelvin cycle or Kelvin cycle, and it occurs in the stroma. So what is the difference between light reaction and dark reaction? The first difference is that light reaction need light and dark reaction don't need light. It occurs in the English say like pushto banu vayu English boy. Yes, sir. Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. A dark reaction, there is no need of light, and the other difference is that light reaction occur in the grana while the dark reaction occur in the stroma of chloroplast. The third difference is that in light reaction the product is ATP and NADPH, while in dark reaction the product of light reaction is used for further process for the carbon dioxide fixation, etc. So this is some definition about the Kelvin cycle. The Kelvin cycle, this is the citric acid cycle, regenerate its starting material after molecule enter and leave the cycles. But this cycle ki the tam cycle mung sa tawayu cycle the tawayu chi kam materials mung is raw materials pa this cycle ki use kigi نو هغه په دې سایکل په دوران کې دوباره بیا پروډوس کیږي ریجنریټ کیږي یو سایکل زموږ سره چلای نو دې د وجه موږ دې ریاکشن ته یو سایکل هم وایو د کیلوین سایکل وته وایو. Okay, the cycle puts sugar from small molecules by using ATP and the reducing power of electron carried by NADPH. کم ATP او NADPH چې زموږ سره په لایټ ریاکشن کې یو شی هغه د دې په دې کیلوین سایکل کې زموږ سره څه چلو کې شوګر مالیکول جوړ کی شوګر مالیکول د کاربن ډای اکساید نه. ان موست پلانٹ C3 plants چې موږ زیاتره پلانټ چې هغه زموږ سره C3 پلانټ دي په دې دا موږ په دې نیکست
سلاइड کې په ډیټیل باندې وایي چې کم پلانټس زموږ سره C3 دي C4 دي او کیم پلانټس دي خو زموږ سره چونکې نارمل پروسس زموږ سره C3 دی نو دې د وجې موږ موست اف ټایم چې C3 پلانټس یا کیلوین سایکلز موږ یادوو په دې کې انیشیل فکسیشن اف کاربن ډای اکساید کېږي هلته زموږ سره مین امپورټنٹ په لایټ ریاکشن کې زموږ سره پوټالیسس اف واټر او water breakdown دلته مین امپورټنٹ زموږ سره دی کاربن ډای اکساید فکسیشن صحیح شو کم کاربن چې راځي هغه د ګلوکوز د لپاره یا د دغه لپاره نو هغه اصل کې راځي د دې کاربن ډای اکساید نه او په دې کې کم انزایم چې یوز کېږي هغې ته موږ روبیسکو وایو فارمز ا 3 کاربن کمپاوند چې هغې ته موږ 3 فاسفوګلیسریټ وایو ښه د دې پروسس کې زموږ سره یو ټایم انرژي کنزیومینګ پروسس کېږي هغې ته موږ وایو پوټو ریسپایریشن what is photo respiration به تاسو نوم اورېدلی چې what is respiration په هغې کې زموږ سره اکسیجن یوټیلایز کېږي د فوټوسنتھسس یو اپوزیټ پروسس دی صحیح ده ګلوکوز سره اکسیجن یوځای شي او زموږ سره کاربن ډای اکساید پروډیوس کېږي او واټر پروډیوس کېږي خو پوټو ریسپایریشن دلته چې کوم ریسپایریشن کېږي هغې ته موږ پوټو ریسپایریشن وایو او دا پوټو ریسپایریشن چې دی دی very bad process for the plant why it is bad process for the plant because په کیلوین سایکل کې زموږ سره یو فود میټیریل پیدا کېږي ګلوکوز صحیح شو د هغې نه موږ بیا انرژي هغه نارمل پروسس دی انرژي ترې پروډیوس کېږي نو په دې باندې د پوټو ریسپایریشن په ذریعه باندې د کاربن ډای اکساید چې دی دا نه یوټیلایز کېږي د دې په ځای باندې اکسیجن یوز شي صحیح شو او د هغې د وجې زموږ سره هغه نارمل C3 پلانټس کمپیټیټیو پروسس د هغې هغه کمپیټیشن کوي او کیلوین سایکل زموږ سره نه کېږي د دې د وجې زموږ سره د انرژي لاس راځي دا کیلوین سایکل ډایګرام دی یو سایکل دی دا څنګه د کوم ځای نه سټارټېږي دی به موږ سټارټو د دې 5 کاربن کمپاونډز نه 5 کاربن کمپاوند رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ د دې نه دی سټارټ اخلي 5 کاربن کمپاوند دی او په دې کې مور امپورټنټ دی روبیسکو دا تاسو پابنه I think چې زلیخا کوېشن کړی وي what is the most abundant protein in the nature دا پروټین چې دی چونکې photosynthesis is very important process تاسو ته ویلو چې it runs the whole world all living organism چې ژوندي دي کوم سروایو کوي نو هغه په فوټوسنتھسس باندې ډیپینډ کوي او ګلوکوز چې کوم پروډیوس کیږي it is a very abundant process څومره abundant process دي نو په هغې کې به د کوم انزایم چې د هغې لپاره یوز کیږي نو هغه به هم په ډېر میجر اماونټ پکاري نو دا روبیسکو کوم انزایم چې دی رایبولوز بیس فاسفیټ کاربوکسیلیز دا یو داسې انزایم دی چې it is the most abundant protein or enzyme in the nature okay داسې چلو کې دی دا انزایم دا 5 carbon compounds راوالي and it's incorporate 1 carbon dioxide into these 5 carbon compounds and produce 2-3 carbon compounds. This is 3 phosphoglycerate and this is also 3 phosphoglycerate. Delta 5 carbon di 1 carbon wasara da rage. So shu 6 carbon delta wasara ralu 6 carbon چې کله مون ډیوایډ کو نیم کو نو 3 کاربن نو 3 کاربن دا شو 3 کاربن دا شو وس زموږ سره دا ویری امپورټنټ دی د دې 3 فاسفوګلیسریډ د به سنټرل میټابولیک پاتوی ته ځي او ګلوکوز بر دې نه جوړیږي صحیح شو نو ګلوکوز به زموږ سره کنټینیوسلی په دې پروسس باندې جوړیږي خو وستا سایکل به هم چلیږي دا چونکی it is very abundant process. Therefore, we also need this product, ribulose 1,5 bisphosphate. دا موږ بیا هم پکار دی
د نور کاربن ډای اکساید فکسیشن لپاره. نو د کاربن ډای اکساید دا څنګه جوړیږي؟ دا 5 کاربن کمپاوند د واپس دا یو 3 کاربن کمپاوند چې جوړ شي د اټس انډرگو into next step, which is the another 3 carbon compound, which is known as 1,3 bis phosphoglycerate, and this process require energy, and this energy, this ATP comes from the light reaction. تاسو ته ما ویلو چې الته ATP پروډوس شو هغه په ډارک ریاکشن کې یوز کیږي، نه هغه دلته یوز شو. ATP کوم ځای یوز شو؟ دلته یوز شو، او دلته دا reaction هو کو was the 1,3 by bis phosphoglycerate د یو بل 3 کاربن کمپاوند ته چینج چې ته موږ ګلیسرالډیهاید 3 فاسفیټ یا G3P وته هم وایو. او دا هم very important step دی، او په دې step لپاره هم انرژي پکار ده، او د دې step لپاره انرژي د کوم ځای نه راځي؟ the NADPH. now that NADPH هم په کوم څه کې پروډوس شي؟ in the light reaction. نو البته زموږ سره sunlight energy چې دا هغه دا په دې ATP فارم کې سٹور شو، او دلته زموږ سره دا ریاکشن وکړو، دا سایکل زموږ سره اصل کې دا غي مقصد زموږ سره دا سایکل چلول دي. بیا دا 3 په دې کې فردر دغه وشي او زموږ سره رایبولوز 5 فاسفیټ پروډوس شي، او دا رایبولوز 5 فاسفیټ چې دینو د فردر رایبولوز 1,5 bisphosphate ته چینج شي، او د دې لپاره هم ATP ریکوایري ATP دغه شي. دا زموږ سره نیټ سایکل دی، او دا زموږ سره د دې پروډکټس دي چې د دې کې کم څومره کاربن ډای اکساید یوز کیږي، څومره ATP په یو کیلوین سایکل کې، څومره چې دی نو هغه زموږ سره 3 کاربن کمپاوند راځي. صحیح ده؟ او څومره چې دی نو هغه 9 ATP په یو ځای کې یوز کیږي، or 6 NADPH. Was further we will go into another very important mechanism, which is the C4 pathway and chem pathway. په پلانټ کې کته سو لیدلی ځینې پلانټ دي چې هغه په ډرای ان very hot climate کې په کیلوین سایکل کې څه یوز کیږي؟ کاربن ډای اکساید. او کاربن ډای اکساید د کوم ځای نه راځي؟ from where it comes? It comes from the atmosphere. د هوا نه راځي. هواس د هوا نه راځي، نو د به لیوز ته ځي. لیوز ته به ځي، لیوز ته په کوم تر ځي؟ په سټومیټا ځي که نه؟ it will go from the atmosphere through stomata into the leaves. هواس په سټومیټا باندې کله چې سټومیټا کولا وي، سټومیټا پیژنئ که نه؟ سټومیټا زموږ سره سمال پورز دي په لیوز کې abundantly located in the leaves، په هغې باندې gases exchange کیږي، او یو بل امپورټنٹ پروسس به هم کیږي، هغې ته موږ ټرانسپیریشن وایو. ټرانسپیریشن څه ته وایي؟ د واټر لاس ورته وایي، واټر لاس. زیله په زیلې په تلو باندې چې کم واټر زموږ سره ابزارب کیږي، نو هغه په لیوز باندې د هغې ټرانسپیریشن هم کیږي. صحیح شو؟ هغه وځي په هغه باندې. اوس زموږ سره کله چې هارټ او ډرای کمپلاونټس په ډرای انوایرمنټ کې دي، نو هلته به زموږ سره صحیح واټر کمی راځي. چې واټر کمی راځي، نو موږ سټومیټا کولا ونه شو ساتلی که نه؟ دا پلانټ سټومیټا کولا ونه شي ساتلی، په هغې ټرانسپیریشن کېږي، پلانټس ویل ډای. نو دا پلانټس الټرنیټیو میکانیزم راښکوي. داسې چل کوي دی چې کله ډرای انوایرمنټ یا سن لایټ د ورځې ګرمي سیوای، نو دوی چل وکړي دا پلانټس د سټومیټا کلوز ساتي. کله چې سټومیټا کلوز ساتي، نو کاربن ډای اکساید دننه نشي تللی، او کاربن ډای اکساید خو هلته امپورټنټ دی. اټ از ویری امپورټنٹ فار د فوټوسینتھسس. چې کاربن ډای اکساید نه کېږي، د فوټوسینتھسس کېږي. صحیح ده؟ څه کېږي؟ دا ساري چې کاربن ډای اکساید دننه نه ځي، نو فوټوسینتھسس نه کېږي. نو په دې کې زموږ سره دوی یو الټرنیټیو میکانیزم، د خپل الټرنیټیو میکانیزم دا دی چې دا پلانټس د شپې چونکې انوایرمنټ یخي، ټرانسپیریشن دومره نه کېږي، نو د شپې خپل سټومیټا کولاو ساتي. خپل سټومیټا کولاو ساتي، د شپې کاربن ډای اکساید ځي، او د شپې هغه یوټیلایز کوي، هلته یې فکس کړي، کاربن ډای اکساید فکس کړي او بیا یې سټور کړي.
بیا کله چې سبا نور ولګي نو بیا هغه کیلوین سایکل هغه په وچلې او زموږ سره هغه انرژي پروډوس کی صحیح شو نو اٹ از د ان الټرنیټیو سایکلز of the Kelvin cycle, the chem pathway or C4 pathway چې دینو د زموږ سره د الټرنیټیو پروسس دی الټرنیټیو میکانیزم دی په دې باندې کې بیا کوم ډیفرنس دی هغه مون مین ډیفرنس دا دی په C4 کې هلته زموږ سره کلی دلی نو زموږ سره وو 3 کاربن کمپاوند دلته ټول 3 فاسفوګلیسریډ 3 کاربن کمپاوند جوړیږي د تم C3 سایکل هم وایو په دې کې چې کوم اورنۍ پروډکټ راځي هغه 4 کاربن کمپاوند د وجه مونږ ته د C4 سایکل هم وایو هغه ته C3 سایکل وایو او د C4 سایکل هم وایو صحیح شو اوس په کیم پلانټس او په C4 کې څه فرق دی دا هم موږ لګوستا وایو چې اول دا میکانیزم وایو هغه نه بعد په بیا دا د دوه په منځ کې ډیفرنس مونږ لیف اناټومي د کیم پلانټ او د C4 د فار از مونږ لا ویری امپورټنت د چې مونږ لیف اناټومي پیژندو چې په لیف کې زموږ سره کم لیئرز دي لیفز کې زموږ سره بهر د اپیډرمس نه بعد زموږ سره میزوفیل سیل سٹارټیږي کم چې زموږ سره گرین کلوروفلاست چې هغه میجرلی لوکیټډ هیر او په کلوروفلاست کې دنه زموږ سره څه کېږي photosynthesis کیږي نو موږ وایو C3 سایکل چې دی نو هغه زموږ سره زیاتره په میزوفیل سیل کې دلته په کلوروفلاست کې کیږي صحیح شو اٹ از د نارمل پلانټ چې دی هغه زموږ سره photosynthesis دلته په څه کې کیږي په میزوفیل سیل کې وس چې کله سومیټا داسې لوکیټډ دي کله چې ډرای انوایرنمنت کې سومیټا بني کاربن ډای اکساید نه راځي نو دې پلانټ چې دی نو هغه زموږ سره شل وکي د کاربن ډای اکساید په میزوفیل سیل کې د شپې فکس کی دلته فکس کی او هغه بیا دنه په دې کې دلته بیا زموږ سره دغه نه کېږي کیلوین سایکل دلته نه کېږي instead of Kelvin cycle occur here it occurs in other tissue which is known as the bundle sheath cell the bundle sheath cell چې دی دا زموږ سره located دی د میزوفیل سیل نه لاندې کوم لیر چې راځي هغه ته مو وایو بندل شیټ سیل دا نوې لیر دی او د دې نه بعد بیا زموږ سره ویسکولر ټیشو ازایلم او فلویم سٹارټیږي کوم کې چې زموږ سره واټر کنډکټینګ او فود کنډکټینګ ټیشو دي دا په منځ کې لوکیټډ دي نو زموږ سره میزوفیل شو د میزوفیل نه لاندې نور ټیشو دي چې هغه کې زموږ سره آیته موږ بندل شیټ سیل وایو او په دې کې زموږ سره کیلوین سایکل دلته کېږي دا زموږ سره ډایګرامټیکلی دلته دا زموږ سره فار ایگزامپل دا زموږ سره شو میزوفیل سیل کاربن ډای اکساید د شپې راغی دلته موږ په دې کې اولنۍ سیل چې کاربن ډای اکساید از فکس ټو پروډوس کاربن 4 کاربن مالیکول چې هغه ته موږ مالیټ یا اسپارټیټ وته وایو په دې کې مالیټ جوړ شي او the molecule exit the cell and enter the bundle sheet. The 4 carbon compounds it leaves the mesophyll cells and enter into the bundle sheet cells. او دلته bundle sheet cell کې بیا زموږ سره Kelvin cycle کېږي د Kelvin cycle چې وشي نو زموږ سره هغه بیا د هغه کوم پروډکټ چې راځي ګلوکوز نه زموږ سره دلته پروډوس کېږي او فایرویټ هم بیا فایرویټ بیا ری انټر د میزوفیل سیل دلته بیا ری انټر شي او د هغې نه بیا زموږ سره څه جوړ شي ری انټر میزوفیل سیل او هلته بیا مالیټ او اسپارټیټ چې دی نو هغه بیا کاربن ډای اکساید ورسره یوځای شي اصل کې پایرویټ زموږ سره 3 کاربن کمپاوند دی نو هغه دلته د دې ځای نه واپس دلته راشي صحیح شو کاربن ډای اکساید ورسره یوځای شي او بیا زموږ سره هغه څه جوړ کړي مالیټ او اسپارټیټ جوړ کړي 4 کاربن کمپاوند هغه واپس دلته راځي نو دا سایکل زموږ سره داسې په دې طریقه باندې چلیږي صحیح ده اوس زموږ سره دا په دې طریقه باندې هم د ښکولی شو فار ایگزامپل کاربن ډای اکساید دلته راغی دا زموږ سره میزوفیل سیل دی په میزوفیل سیل کې زموږ سره پایرویټ پایرویټ راغی په دې کې چې دی نه د پایرویټ نه زموږ سره جوړ شي PEP پاسپو انول پایرویټ د پاسپو انول پایرویټ سره کاربن ډای اکساید یوځای شي اکزیلو اسیټیټ جوړ کړي اکزیلو اسیټیټ بیا زموږ سره مالیټ جوړ کړي
او په دې پروسس کې هم زموږ سره ان ډي پی ایچ پکاري ان ډي پی ایچ دلته چې کوم په لایټ ریاکشن کې جوړ شوی او دا ډي پی هم دلته یوز شي په لایټ ریاکشن کې چې کوم یوز شوی دا مالیټ چې دی نو اټس اگین اټس انټر انټو د بندل شیټ سیل مالیټ سیل کسی چلو شي کاربن ډای اکساید ریلیز کی او پایرویټ دلته دا 4 کاربن کمپاوند دی نو دنه 3 کاربن کمپاوند جوړ کی او کاربن ډای اکساید ته ریلیز شي دا کاربن ډای اکساید چې دی هغه د کیلوین سایکل لپاره تاسو ته ویل چې کاربن ډای اکساید ریکوایر دی نو کیلوین سایکل بیا دا کاربن ډای اکساید کیلوین سایکل ته انټر شي او نارمل پروسس دلته کیږي د کیلوین سایکل نو په C4 پلانټ کې او په کیم پلانټ کې مین د دې سایکل مطلب دا دی چې د زموږ سره هغه چونکې سټومیټا بند دی او کاربن ډای اکساید ډایرکټلی نشي راتلی کله چې سنلایټ او زموږ سره نارمل پروسس نشي کېدی نو د دې پروسس مین مقصد زموږ سره دی کاربن ډای اکساید فکسیشن دا کاربن ډای اکساید چې کوم دلته فکس شوی هغه دلته راوړو او هغه کیلوین سایکل ته انټر کو خو اوس پکې یو ډیفرنس دا دی چې انسټیټ په کیم پلانټ کې او په کیلوین دا کې یو د ټایم فرق دی په C4 کې ساري په C4 کې چې د په ټایم کې ډیفرنس دی او د کم کیم پلانټ چې دی نو هغه زموږ سره چې at night chem plants open their stomata allowing carbon dioxide to fuse into the leaves was زموږ سره 3 type of process کې یو ته موږ وایو